بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں جو دو قسم کے لوگ ہم اپنے سامنے روز دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ایک تو میجر کیٹیگریز جو آئیں گی ان میں آپ کو لگے گا کہ کچھ لوگ بہت سینسٹیو ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی زیادہ انسینسٹیو ہیں۔ جب اس معاملے کی آپ گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ سینسٹیو بھی ہیں اور وہ اس چیز کا پرچار بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم بہت سینسٹیو ہیں، جی ہم بہت سینسٹیو ہیں، لیکن اکثر کی زندگیوں پر، اکثر کی جو ڈیلی لائفز ہے اس پہ جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ صرف اپنے لیے سینسٹیو ہیں۔ ان کی ساری زندگی صرف اس پہ چل رہی ہوتی ہے کہ دیکھو میں سینسٹیو ہوں، تو اگر تم یہ کرو گے تو میں ہرٹ ہوں گا، میں اگر تمہیں اتنا کچھ دے رہا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم مجھے واپس کرو، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو دیکھو تم کتنے انسینسٹیو۔ میں روڈ پہ جا رہا ہوں، میں تو صحیح جگہ پہ جا رہا ہوں، میری سپیڈ بھی ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بندہ ایمرجنسی میں یا کسی اور وجہ سے آگے پیچھے سے تیزی سے ہو کے نکلتا ہے تو یہاں پہ پھر ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کے لیے وہ زبان اختیار کرتے ہیں کہ دنیا جانتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کو چھو کر، مار کر، زبردستی کر کر ہی اس پر ظلم کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں لفظ منہ سے نکالنے سے بھی ہرٹ ہوتا ہے دوسرا بندہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو نہ صرف برا سوچ رہے ہیں تو نہ صرف آپ بلکہ ایک پوری انوائرمنٹ میں ایک نیگیٹو وائب جا رہی ہے۔ اس چیز کو کبھی ایکسپیرینس کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ کو کسی دوسرے سے ہو ہی جاتا ہے کہ کوئی ایسی جیلسی ہو گئی، کوئی ایسی اس کے خلاف کوئی ایسی نیگیٹو فیلنگ ہو گئی اور وہ بار بار آئے جا رہی ہے، آپ کو تنگ کر رہی ہے، آپ سوچ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو کیا کیجیے آپ؟ ایک بزرگ نے کہا آپ اس کے لیے دعا کرنی شروع کریں۔ جیسے ہی آپ کو اس کا خیال آئے اس کے لیے ایک دعا کر دیں، اس کے لیے الحمد پڑھ دیں۔ بڑا مشکل ہے یہ، لیکن آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ 40 دن کا سائیکل ہے۔ اگر آپ نے 40 دن اس کے لیے یہ سارا کچھ کر لیا تو آپ وہ سرکل توڑ دیں گے جس میں شیطان آپ کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ یقین کیجئے ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے، آپ کی زندگی میں بڑا ہی اطمینان آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، وہ نہ صرف لوگوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی بہت ہی شفقت سے پیش آتے تھے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دن اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ میرا جو مالک ہے یہ مجھ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے، مجھے پورا کھانا بھی نہیں دیتا۔ انہوں نے وہ محسوس کر لیا تھا، کسی اور نے وہ آواز نہیں سنی تھی، اور پھر انہوں نے ان کو کہا کہ یار یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ محسوس کی بھی ایک لینگویج ہے، اس کو سننے کی کوشش کیجئے ذرا۔ سینسٹیو ہے نا آپ سمجھتے ہیں، تو ذرا محسوس کیجئے کہ یہ درخت آپ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کو دیکھیں وہ سوکھے پڑے تو پانی دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیجئے سینسٹیولی۔ اگر آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی ہے سینسٹیو ہونے کی تو اس کو استعمال کیجئے، محسوس کیجئے۔ محسوس ایک لینگویج ہے، وہ لینگویج، اس لینگویج میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس سائلنس کو، اس خاموشی کی لینگویج کو لرن کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیے
कितना खूबसूरत हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से लर्न कीजिए, वो हर एक का दुख सुख महसूस करते थे, तभी लोग उनके साथ इतने ज़्यादा सिंसियर थे। ठीक है वो एक नबी तो थे, लेकिन उनका पर्सनल रिलेशनशिप था, इतना ज़्यादा था कि अल्लाह ताला को भी कुरान पाक में कहना पड़ा कि अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, आपने तो सबको ही, जब आप अल्लाह ताला ब्लैक एंड वाइट में अलग-अलग करना चाहते थे लोगों, तो वो उनके पास लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसने सब थोड़ा कोई छोटा मोटा हीला बहाना लेके कहते कि जी मैंने ये पीछे बंदा रह गया है, मेरी माँ, मेरा बच्चा है, मेरा काम है, तो मैं तो नहीं जा सकता जी जिहाद पे, मैं ये नहीं कर सकता। तो जो भी अपनी वो देता था कहते थे कि यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ कर दे, हाँ तुम रुक जाओ। इतने ज़्यादा हलीम थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तो यहाँ ब्लैक एंड वाइट करना चाहता था कि कौन ब्लैक है कौन वाइट है, आपने तो सबको ही माफ़ कर दिया। अगर इसको देखने की कोशिश करें तो अल्लाह ताला को पसंद आई उनकी ये अदा, कितनी खूबसूरती से उन्होंने ये बात उनको बताई कि मेरा नबी कितना नरम दिल है, और लोगों को बताना चाहते थे कि मैंने वाकई ये तुम्हारे दरमियान अपनी तरफ से एक गिफ्ट, एक रहमत भेजी है, इसको महसूस करो, इसके किए हुए अमल को फॉलो करो, तुम्हारी ज़िंदगियां बदल जाएंगी, और जो जन्नत मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई है उसमें बहुत आसानी से तुम जा सकते हो, वरना दूसरी तरफ बहुत मुश्किल हालात हैं। तो अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है दुनिया में, दीन में, आखिरत में, तो सिर्फ एक ही तरीका है, कुरान पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलिए, डिटेल में स्टडी कीजिए उसको। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके पास आजकल तो गूगल है, रोज़ कोई ज़िंदगी में से 15 मिनट निकालिए, रोज़ के सिर्फ 15 मिनट, आप देखिए कि एक महीने के अंदर आपके पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनकी ज़िंदगी से मुतालिक इकट्ठी हो जाएगी कि आप उस पर एक अच्छा खासा मजमून, एक अच्छा खासा आर्टिकल लिख सकते होंगे। इस 15 मिनट को जारी रखिए और फिर रिफ़ाइन करते चले जाइए। तो ये तरीका आप अपनी बाकी चीज़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, हमें जो ज़िंदगियों में बेचैनी है, जो ज़िंदगियों में बहुत सारी चीज़ों से हम रुक जाते हैं, पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम मेंटली सुकून नहीं होता हमें, क्योंकि आसपास के मीडिया ने, आसपास की कॉर्पोरेट कल्चर ने आपको इतना ज़्यादा मुकाबले में डाल दिया है कि आप अपना आप खो चुके हैं। तो याद रखिए, आगे जाने के लिए स्टडी कीजिए, देखिए कि जितने भी लोग आगे गए, टॉप पे पहुंचे, उन्होंने अपने आप को डिस्कवर किया, ना कि वो बाहर देखते रहे, सिर्फ वो अपने आप पे भी उन्होंने देखा कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे पास कौन से गिफ्ट्स हैं, मेरे पास आसपास क्या चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है, ना कि दूसरों के पास क्या है मेरे पास नहीं है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी है। बड़े बड़े जो वॉरियर्स थे, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स पे ही जीती हैं सारी चीज़ें। हर एक के पास हर चीज़ नहीं थी, लेकिन उन स्ट्रेंथ्स को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये आपको आगे लेके जाएगा। और इस चीज़ का बेस्ट जो एक नमूना है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। किस तरह से विजडम के साथ उन्होंने लोगों को जोड़ा, उनको ट्रेन किया, एक पूरे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स बना के दिखाए, फिर दिखाया कि मोहब्बत के साथ कैसे कैसे सबको जोड़ा जा सकता है, और सिर्फ सेंसिटिवली हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहे, और फिर जो उनको उससे महसूस होता था, उससे वो लर्न करते थे अल्लाह ताला की गाइडेंस में, उससे वो 1, 2, 3 सब लोगों को जोड़ते चले गए। और देखिए, उनके मुखालिफों ने भी फिर उनकी तारीफ़ की, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो घरेलू ज़िंदगी हो, चाहे वो दोस्तों के साथ रिश्ता हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो बच्चों से
معاملات کی زندگی ہو تو لرن کیجئے، آگے بڑھیے، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے، اپنی فیملیز کا نام، اپنی دین کا نام، اپنے ملک کا نام روشن کیجئے۔ Stay blessed.